الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم وہ بہترین امت ہو جو دوسروں کے لیے بھرپا کی گئی ہو، تم لوگ نیکیوں کا حکم دیتے ہو اور برائیوں اور بدیوں سے روکتے ہو۔ معزز سامعین و ناظرین، آج کی ہماری گفتگو کا عنوان یہ ہوگا کہ جب تم بذات خود اللہ کے بندے بن جاؤ تو پھر دوسروں کو اللہ کا بندہ بننے کی دعوت دو۔ اس ضمن میں سب سے پہلے یہ بات جان لیجئے کہ یہ منصب بھی بہت اہم منصب ہے کہ دوسروں کو اللہ کا بندہ بننے کی دعوت دینا، لیکن یہ دوسرا پہلو ہے، دوسرے نمبر پر ہے۔ پہلا ہے بذات خود دین اسلام پر کاربند ہو جانا، اور دوسرا دین کا اہم تقاضا یہ ہے کہ جس دین پر تم بذات خود کاربند ہوئے ہو، جس کو تم نے بذات خود اپنی اچھائی کے لیے قبول کیا ہے، اسے دوسروں کو بھی پہنچاؤ تاکہ دوسرے بھی راہ راست پر آ جائے اور ان کی بھی اچھائی کا بندوبست ہو سکے۔ اس ضمن میں پہلا تقاضا ہے اسلام کا تبلیغ۔ تبلیغ کا معنی ہے پہنچانا، یعنی جو کچھ بھی ہے تمہارے پاس اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اسے دوسروں تک پہنچاؤ، اس لیے کہ دوسروں تک پہنچاؤ گے تو اسلام پھیلے گا۔ اس کے لیے قرآن کا تقاضا یہ ہے کہ بلغوا انی ولو آیا، پہنچاؤ میری جانب سے خواہ ایک ہی آیت کا ٹکڑا کیوں نہ ہو، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ فلیبلغ الشاہد الغیب، اب پہنچائیں وہ جو یہاں موجود ہیں ان کو جو یہاں موجود نہیں ہے۔ اس لیے قرآن حکیم نے بھی ہمیں یہی طرز استدلال دیا کہ دوسروں تک دین کو پہنچاؤ گے تو اسلام پھیلے گا، بے صورت دیگر اسلام کیسے پھیلے گا؟ اس لیے ہم نے شہادت الناس کے ضمن میں بھی یہ عرض کر دیا تھا کہ شہادتیں دو طرح کی ہیں، ایک قولی شہادت ہے اور دوسرا عملی شہادت ہے۔ قولی شہادت میں ہم نے ذکر کر دیا تھا کہ اسلام کو دوسروں تک پہنچاؤ، چاہے وہ فکر و اعتقاد سے تعلق رکھتا ہو یا زندگی کے کسی ایک گوشے سے تعلق رکھتا ہو، یا دو گوشوں سے تعلق رکھتا ہو، یا چار گوشوں سے تعلق رکھتا ہو، جو کچھ آپ کو معلوم ہے اسے دوسروں تک پہنچاؤ، بشرطے کہ اس میں نیکی کا عنصر پایا جائے۔ تو یہ ہے تبلیغ۔ تبلیغ کا معنی پہنچانا، اور پہنچاؤ گے، دوسروں تک پہنچاؤ گے تو اسلام پھیلے گا، یہی اس کا کرائیٹیریا ہے۔ لیکن اس کے لیے تمام وسائل و ذرائع جو بھی اللہ نے ہمیں اس دنیا میں عطا کر رکھے ہیں، اچھے سے اچھا اور بہتر سے بہتر ذریعہ جو بھی پہنچانے کا ہو سکتا ہے اس کو اختیار کر کے لوگوں تک دین کو پہنچایا جائے، یہی تبلیغ کا عنصر ہے اور یہی تبلیغ کا مطلب ہے کہ نیکی کو پھیلاؤ، برسر عام اس کا اعلان کرو، کرتے رہو، یہ آپ پر فرض ہے۔ اس کا دوسرا تقاضا کیا ہے دوسروں تک دین پہنچانے کا؟ تبلیغ کے بعد دعوت۔ دعوت کا مطلب کیا ہے؟ بلانا، یعنی دوسروں کو اپنی طرف بلاؤ کہ لوگ آپ کی بات کو سنیں۔ اس کے لیے بھی تمام وسائل و ذرائع کو استعمال کر کے لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاؤ تاکہ تم ان کو دعوت پیش کر سکو، دین حق ان کے سامنے رکھ سکو۔ اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، پکارو اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ، موعظہ حسنہ کے ساتھ، اور ان کج بحثوں سے مجادلہ کرو جس طور پر تم پسند کرو۔ لہذا جب تک ہم دعوت نہیں دیں گے تب تک لوگ ہمارے پاس نہیں آئیں گے۔ اگر کسی کے پاس کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، اس نے لوگوں تک پہنچائی ہے، پھر اجتماعیت کی ضرورت پڑتی ہے تو لوگوں کو
अपनी तरफ बनाओ। ये दीन हक का दूसरा तकाजा भी है, किस ज़िमन में? दूसरों तक दीन पहुंचाने के ज़िमन में। इसीलिए इसका तीसरा तकाजा भी है तबलीग, दावत। तीसरा तकाजा है अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर। अमर बिल मारूफ का मतलब है नेकी का हुक्म, नेकी का प्रचार, नेकी की तबलीग, नेकी का बरसरे बाजार ऐलान, ताकि नेकी का बढ़ावा हो, नेकी फैले, फले, फूले और बढ़ती चली जाए, ताकि इस दुनिया से बातिल का खात्मा हो। और नही अनिल मुनकर से मुराद क्या है? कि बदी और बुराई को रोकना, बदी और बुराई की अशात के आड़े आना, और अगर कुव्वत और ताकत मैसर हो तो बदी और बुराई को बरजोर रोक देना। इसके लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मन रा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही फइन लम यस्तती फबिलिसानिही फबिक़ल्बिही वज़ालिका ज़अफ़ुल ईमान। जब तुम बदी को देखो तो उसको अपने हाथ की कुव्वत से रोक डालो, यह अफजल तरीन ईमान का दर्जा है। और अगर ये कुव्वत ना हो, बातिल इतना जोरावर हो कि तुम्हें ये डर हो कि बातिल मेरा हाथ काट देगा, तो फिर उसको जबान की कुव्वत से रोको। और अगर ये खदशा हो कि बातिल अब भी बहुत जोरावर है और वो मेरी जबान भी काट डालेगा, तो फिर उसको दिल से बुरा जानो। ये ईमान का कमजोर तरीन दर्जा है। इसके लिए हदीस में बाद में ये अल्फाज वारिद हो चुके हैं कि अगर तुमने बुराई को देखा और देखते हुए गुजर गए और दिल में ये एहसास पैदा नहीं हो कि ये बुराई क्यों हो रही है, क्या मेरे हाथ में इतनी कुव्वत नहीं कि मैं इसको रोक सकूं, या क्या मेरी जबान में इतनी कुव्वत नहीं कि मैं इसको रोक सकूं, या ये कि मैं क्या इसके लिए इज्तिमाइयत को जमा नहीं कर सकता। अगर ये काम नहीं किए और दिल में ये ख्याल नहीं आया कि मैं इसको रोकूं, तो फिर जान लीजिए वलैसा वरा ज़ालिका मिनल ईमान हब्बतु खर्दिल, कि फिर तुम्हारे अपने अंदर भी ईमान राई के दाने के बराबर भी मौजूद नहीं है। और ये फतवा किसका फतवा है? ये हकीकी मुफ्ती आज़म मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फतवा है। उनका फतवा अगर कोई रद्द करेगा तो क्या उसका अपना ईमान सलामत रहेगा? इसलिए बेखूबी तौर पर ये तीन अवामल आपको अदा करने हैं: तबलीग, दावत, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर। इस पर एक बहुत अहम जिम्मेदारी आपके सामने आएगी। वो क्या? कि शहादत अलन्नास। शहादत अलन्नास का मफहूम भी यही था कि लोगों पर हुज्जत कायम कर दो, ताकि तुम अदालत खुदाबंदी में गवाही दे सको कि अल्लाह, हमने बदी और बुराई की अशात को रोकने की भरपूर कोशिश की, इसको फैलने से रोका, इसको होने नहीं दिया। ये फर्ज मनसबी हमने अदा करने की कोशिश की जहां तक हमसे बन पड़ा। और अगर कुव्वत व ताकत मैसर नहीं थी तो उसको जमा करने के लिए भी इज्तिमाइयत अगर दरकार थी रोकने के लिए, तो इसके लिए भी हमने जिद्दोजहद की। बाकी अगर हमसे बन पड़ी, नहीं पड़ी, तो अल्लाह ताला हमें माफ फरमाए। नताइज की जिम्मेदारी हम पर नहीं है, नताइज की जिम्मेदारी अल्लाह ताला की है। बैन ही उसी तरह जिस तरह हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक दावत व तबलीग का फरीज़ा सर अंजाम दिया, लेकिन नतीजा नहीं निकला। मूसा अलैहिस्सलाम ने इतने लंबे अरसे तक दावत व तबलीग का फरीज़ा सर अंजाम दिया, लेकिन नतीजा नहीं निकला। तो इसका मतलब हरगज ये नहीं है कि मेहनत अकारत गई। आपकी फलाह हो जाएगी बशर्ते कि आप इस दुनिया में हक को कायम करने के लिए और बातिल को खत्म करने के लिए, मटाने के लिए अपनी जात की हद तक जिद्दोजहद तो कम अज कम करें, और उसके लिए तमाम वसाइल और ज़राए को इस्तेमाल करें, इज्तिमाइयत को इकट्ठा करने की कोशिश करें, ताकि इस दुनिया में हक का बोलबाला हो और फी नफ्स से ही नेकी फैले, फूले, बढ़े। मुझे उम्मीद है कि आप इस शहादत अलन्नास की नज़ाकत की जिम्मेदारी को जान चुके होंगे और इस मनसब को पूरा करने के लिए आइंदा जिंदगी में जिद्दोजहद भी करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप हमारे इस इस्लामिक व्लॉग्स नामी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और इसे दूसरों तक भी फैलाने की जिद्दोजहद करेंगे। वाकुलु कौली हाज़ा वस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम व लिसानि वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात आमीन या रब्बिल आलमीन।